तेरी बोले राधे कृष्ण आंखें बोले राधे कृष्ण, सांसें बोले राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल, जय राधारमण हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधारमण हरि बोल। ब्रह्मस्य भागं सुरेश्वाः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालिकां शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजातिकरवीरलसालपुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसीदलमालतेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालिकां समर्पयामि व्यासपूजनम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वरा भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। पुष्पमालिकां समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासनारायणाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। आरार्तिक्यम्मा प्रभु जय कान काड़ा, मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मोरली वाड़ा, गोपीना प्यारा। ओम जय का कामण गारा कान कामण बहुकीधा, प्रभु कामण बहुकीधा। माखन चोरी मोहन, माखन चोरी मोहन, चित चोरी लीला। ओम जय राधा काड़ा, नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतार्या, प्रभु वैकुंठ उतार्या। कालिय मर्दन कीधा, कालिय मर्दन कीधा, गायों ने चारी। ओम जय काना काड़ा, कौन तनो तुझ पार के में नहीं आवे, प्रभु के में नहीं आवे। नेति वेद पुकारे, निधि निधि वेद पुकारे, तू नित शृंगारे। ओम जय गाना काड़ा, ओम जय गाना काड़ा, प्रभु जय गाना काड़ा। मीठी मोरली वाड़ा, मीठी मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय गाना काड़ा, ओम जय गाना काड़ा, ओम जय गाना काड़ा। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरेः। अस्ते हि देवतानामपि वन्दनं, स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हस्तौ प्रक्षाल्य अंजलो पुष्पाञ्जलिं च गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलं। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। एक प्रदक्षिणा करी भागवतजी ने प्रणाम करी અને પછી આપની જગ્યાએ બેસવાનું છે। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। હરિ વાસુદેવાય। વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। વાસુદેવાય। ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય। વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય। ઓમ નમો ભગવતે 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 વાસુદેવાય। નમો ભગવતે વાસુદેવાય। શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય। શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય। શ્રી ગિરિરાજધરણ કી જય। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય। ભગવતજીને પ્રણામ કરી અને સૌ યજમાન પરિવાર પોતાના સ્થાને બેસશે। भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीर्दाभा बफलाधरो
किमपिता त्वमहं न जाने। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् अय्यङ्गवेन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपते श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। नमः श्रीद्वारकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजने प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
श्री गिरिराज धरण की जय। करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वा मृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तेः। दध्यादिकं हवसादघोच, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्यः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविन्द माधव स्तोत्र प्रेमથી પાઠ જે કરે, દામોદર દયાદાની સહેજે ગોલોક સંચરે। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
વેદવ્યાસ ભગવાન કી જય. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણતક્લેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. અખિલ બ્રહ્માંડ નાયક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ શ્રીજી બાવાની અહેતુકી અનુકંપાથી પૂજ્ય ગુરુદેવના આશીર્વાદ અને આજ્ઞાથી માંડવ્યા પરિવારના સમસ્ત પૂર્વજોના આશીર્વાદથી થોડુંક ઇફેક્ટ ઓછી આવે. પ્રભુ સુખાર્થે અને આત્મકલ્યાણાર્થે આયોજિત આ 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવતી યાત્રાના આજે તૃતીય દિવસે સૌ પ્રથમ શ્રી મદન મોહન પ્રભુના યુગલ ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ કરી ઠાકોરજીના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીને દંડવત પ્રણામ કરી સપ્તાહ વિશેષમાં આવાહિત સ્થાપિત સુપૂજિત સૌ દેવ સ્વરૂપોને પ્રણામ કરી આ ભૂમિની આસપાસ બિરાજમાન સૌ દેવ સ્વરૂપોને પ્રણામ કરી અહીં ભાગવતજીનો પાઠ કરેલા સૌ વિપ્રવૃંદ સંગીતની સાધના દ્વારા ઠાકોરજીને વિનવવાનો વિનમ્ર પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એવા સૌ સંગીતના ઉપાસકો સંગીતના સાધકો જેમના શુભ મનોરથથી આ સપ્તાહનું આયોજન થયું છે એવા દયાળજીભાઈ માંડવિયા, અશોકભાઈ માંડવિયા, કમલેશભાઈ માંડવિયા અને એમનો સમસ્ત પરિવાર, સૌ મનોરથી પરિવાર અને વ્યાસપીઠની સન્મુખ બેસી અને કથામૃતનું શ્રવણ કરેલા સૌ આપ પ્રિય સ્વજનો, પ્રિય વલ્લભય વૈષ્ણવો, આપ સૌના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન પ્રભુના ચરણોમાં પ્રણામ. આપ સૌને સાદર ભગવત સ્મરણ, સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, સૌને પ્રેમથી પ્રણામ. 2 દિવસથી ભાગવતી યાત્રાનું અવગાહન કરી રહ્યા છે. આજે તૃતીય મંગળ દિવસ. ઠાકોરજીની પૂર્ણ કૃપાથી આપણને સૌને આ દિવ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. શ્રીમદ ભાગવત રૂપી સત્સંગનું આપણે સૌ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. શ્રીજી બાવાએ કૃપા કરી ત્યારે આંગણે અવસર આવ્યો. આપણે ત્યાં પદોમાં એવું ગાય ને, કોઈ શુભ મનોરથ થાય, શુભ આયોજન થાય ત્યારે ભગવાનની કૃપા હોય, ગુરુદેવના આશીર્વાદ અને આજ્ઞા હોય ત્યારે આવા શુભ મનોરથ છે એ મનુષ્ય કરી શકતો હોય. પૂર્વ પણ પ્રિયજનો આપણે ચર્ચા કરી ગયા, મનુષ્ય ઈચ્છા બહુ કરે, યત્ન પણ કરે અને એમાં જ્યારે પ્રભુ કૃપા ભળે ત્યારે એ યત્ન છે સફળ થતો હોય છે. આમ તો આ પરિવારની પણ ઘણા બધા સમયની ઈચ્છા હશે, મનોકામના મનોરથ તો હોય ને દયાળજીભાઈ, કે આવું કંઈક કરી આયોજન. 2 વર્ષ થયા ને, ઠાકોરજીની કૃપા 2 વર્ષે મનોરથ તો પૂર્ણ થયો. ઘણાના વર્ષો વીતી જાય તોય નથી થતો. આ માંડવ્યા પરિવારના સમસ્ત પૂર્વજોના આશીર્વાદ, એના પુણ્યના પ્રતાપે પણ આપણને સૌને આવા મનોરથનો લાભ મળી રહ્યો છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ પણ પ્રસન્નતાથી આજ્ઞા આપી કે આપ આનંદથી કરો. હું પણ પ્રતિપદાના નૂતન વર્ષે દંડવત કરવા ગયો, મેં પણ પાછી વિનંતી કરી, આજ્ઞા આપી આપ સુંદર રીતે આનંદથી આ ભાગવતી યાત્રાનો લાભ લો. તો પૂજ્ય ગુરુદેવને આશીર્વાદથી, કૃપાથી, આજ્ઞાથી આપણે સૌ આ ભાગવતી યાત્રાનો બહુ સારી રીતે લાભ લઈ રહ્યા છીએ. અને પાછા નીતિપૂર્વક, આજ તો બધા સરસ સમયસર એકદમ, મને એમથી હું 5 મિનિટ મોડો જાઉં, તો બધા બહુ સરસ હો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઠાકોરજીની કૃપાથી આપણને સૌને અવસર મળ્યો છે. નૂતન વર્ષના પ્રારંભે
ભગવદ ચર્ચા આપણે સૌ સાથે મળી અને પૂર્વજોના મોક્ષાર્થે આત્મકલ્યાણાર્થે આ ભાગવતનો લાભ લઈ રહ્યા છે. ગઈકાલે દ્વિતીય સ્કંદમાં પ્રિયજનની ચર્ચા કરી હતી કે અન્ય પુરાણ છે એ 5 લક્ષણવાળા, પણ શ્રીમદ ભાગવત છે એ મહાપુરાણ છે અને 10 લક્ષણ છે. તસ્મા ઇદમ ભાગવતમ પુરાણમ 10 લક્ષણમ પ્રોક્તમ ભગવતા પ્રાહ પ્રેતઃ પુત્રાય ભૂતકૃત. આ 10 લક્ષણ વાળું શ્રીમદ ભાગવત છે. અને કોણે કીધું? પ્રોક્તમ ભગવતા પ્રાહ. સૌ પ્રથમ ભગવાને એ કીધું, એટલા માટે એક એનું નામ ભાગવત છે. ભાગવતજીની વિદ્વાનો અલગ અલગ પ્રકારની વ્યાખ્યાઓ કરે, તો એમાં એવું બતાવ્યું ભગવતા પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવતમ. ભગવાને જે કહેલું છે એ ભાગવત. બીજી વ્યાખ્યા મહાપુરુષો બતાવે ભગવતઃ ઇદમ ઇતિ ભાગવતમ. ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ ભાગવત છે. તો ઠાકોરજીએ કૃપા કરી અને એ ભાગવત બ્રહ્માજીને આપ્યું. જે ચતુશ્લોકીની ગઈકાલે આપણે પ્રિયજનો ચર્ચા કરી હતી, એ બ્રહ્માજીએ નારદ મુનિને આપ્યું, નારદજીએ વ્યાસજીને આપ્યું, વ્યાસજીએ સુખદેવજીને આપ્યું, સુખદેવજી પાસેથી સૂતજીએ ભણ્યું અને સૂત પાસેથી સૌનકાદી. આવી રીતે આખો ભાગવતનો આ ક્રમ ચાલે. 10 શુભ લક્ષણ વાળું શ્રીમદ ભાગવત. ક્યાં ક્યાં લક્ષણ છે ગઈકાલે પણ આ શ્લોકની થોડી ચર્ચા કરી હતી આપણે. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણમૂતયઃ મન્વંતરેશાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રયઃ. પ્રથમ લક્ષણ બતાવ્યું છે સર્ગ. સર્ગ એટલે પણ એક પ્રકારનું સર્જન. કંઈક સર્જન થાય એનું નામ છે સર્ગ. વિરાટ પુરુષમાંથી પરમેશ્વરમાંથી પંચ મહાભૂત તન્માત્રાઓ ઇન્દ્રિયો મહત્વત્વ આદિની જે ઉત્પત્તિ થઈ એનું નામ સર્ગ છે. એ સર્ગ લીલા છે. બીજું બતાવ્યું વિસર્ગ. વિસર્ગ એટલે શું? તો મહાપુરુષો સમજાવ્યું વિસર્ગ પૌરુષ સ્મૃત. વિરાટ પુરુષ પછી જે સ્થાવર જંગમ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ એનું નામ વિસર્ગ છે. વિશેષ પ્રકારનું જે સર્જન થયું એ વિસર્ગ છે. સર્ગો વિસર્ગ સ્થાનમ. જે પ્રાણીઓનું સર્જન થયું એ નીતિ નિયમ પ્રમાણે મર્યાદા પ્રમાણે એનું પાલન કરે એનું નામ સ્થાન. જે કોઈ પણ કાર્યક્ષેત્રમાં હોય એની મર્યાદાનું પાલન કરવું એનું નામ સ્થાન લીલા. જે કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોય એની મર્યાદા પ્રમાણે મનુષ્યએ ચાલવું જોઈએ. આપણે અત્યારે આ કાર્ય અહીંયા કરી રહ્યા છે, તો આ કાર્યની જે મર્યાદાઓ હોય, એના જે નીતિ નિયમો હોય, એનું આપણા જેટલા સ્વભાવમાં હોય, આપણાથી થઈ શકે એટલું એનું ધ્યાન રાખવું, આનું નામ સ્થાન છે. ત્યાર પછી બતાવ્યું પોષણમ. મહાપ્રભુજી સમજાવે પોષણમ તદ અનુગ્રહ. પોષણ એટલે શું? તો કે ભક્તો ઉપર ભગવાન જે અનુગ્રહ કરે એનું નામ પોષણ. ભગવાનનો જે ઠાકોરજીનો અનુગ્રહ છે એ જ પોષણ લીલા છે. ત્યાર પછી મન્વંતર બતાવ્યા. મન્વંતરાણી સદ્ધર્મ. એક મનુથી લઈ બીજા મનુ સુધીનો જે સમય છે એને મન્વંતર કહેવાય. અલગ અલગ પ્રકારના મનુઓ હોય, રાજા હોય, અને એનો જે સમય છે એ મન્વંતર છે. ત્યાર પછીની ઉતિ લીલા છે. ઉતય કર્મ વાસના. કર્મોની જે વાસના છે એને ઉતિ લીલા બતાવે છે.
વાસના બે પ્રકારની હોય, શુભ વાસના અને અશુભ વાસના. આજે કર્મની વાસનાઓ હોય એને ઉતી લીલા કહી છે. ત્યાર પછી બતાવ્યું ઈશાનું કથા લીલા. મહાપ્રભુ જેવી આજ્ઞા કરે, અવતારાનું ચરિતમ હરેશ ચાસ્યાનુવર્તિનમ. ભગવાનના ચરિત્રો અને ભગવાનના ભક્તોના જેમાં ચરિત્ર બતાવ્યા, આ ઈશાનું કથા લીલા છે. ઈશનો અર્થ થાય ભગવાન, અનુ એટલે એની પાછળ જનાર. આપણે શું કહીએ, અનુગામી છે આ. અનુ એટલે પાછળ જનાર, તો ઈશની પાછળ જનાર એના ભક્તોનું જેમાં ચરિત્ર બતાવ્યું છે એ ઈશાનું કથા લીલા છે. ઈશ એટલે ભગવાન. ઈશ ઉપરથી જ ઈશ્વર શબ્દ બન્યો. સંસ્કૃતમાં ધાતુ છે ઈશ શાસને મતઃ. ઈશ શબ્દ છે એ શાસન કરવાના અર્થમાં છે. ઈશ ઉપરથી ઈશ્વર અને એના ઉપરથી શબ્દ બન્યો ઐશ્વર્ય. તો જેના સમાન બીજા કોઈનું ઐશ્વર્ય નથી એ ભગવાન છે. આમ તો પ્રિયજનો ભગવાન શબ્દની વ્યાખ્યા કરે તો ગુરુજનો મહાપુરુષો સમજાવે આપણને કે જેની અંદર 6 વસ્તુ હોય એને ભગવાન કહેવાય. જેની અંદર 6 વસ્તુ હોય એ ભગવાન છે. ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશઃ શ્રિયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્યયોશ્ચૈવ શરણામ ભગ ઇતિંગના. આજે સરસ થઈ ગયું ચોપે છે. ધન્યવાદ. તો જેની અંદર આ 6 ભગ છે એનું નામ ભગવાન. પ્રથમ બતાવ્યું ઐશ્વર્યસ્ય, જેના સમાન બીજા કોઈમાં ઐશ્વર્ય નથી, જે સંપૂર્ણ ઐશ્વર્યવાન છે, જેની સત્તા છે એ ભગવાન છે. બીજું છે જેના સમાન ખૂબ જે પરાક્રમી છે, વીર્યવાન છે, એ ભગવાન છે. યશ જેનો ચારે બાજુ ફેલાણો એ ભગવાન છે. શ્રેય છે, સૌભાગ્યની અદ્ભુત છે જગતમાં, એ ભગવાન છે. જેનામાં પૂર્ણ જ્ઞાન છે એ ભગવાન છે. અને જેનામાં પૂર્ણ વૈરાગ્ય છે એ ભગવાન છે. આ તો આ 6 ભગ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, આ 6 જેનામાં પૂર્ણ હોય એ ભગવાન. જ્ઞાન પર પૂર્ણ. શાસ્ત્રો એવી આજ્ઞા કરે, યસ્ય નિશ્વસિતમ વેદાહ, જેના નિશ્વાસમાંથી જ વેદો પ્રગટ થાય. આના સમાન બીજું જ્ઞાની કોણ હોય? અને પૂર્ણ વૈરાગ્ય, એ સોનાની કદાચ દ્વારિકા બનાવે તોય એને બહુ હર્ષ શોક ન હોય, અને કદાચ એને ડૂબાડવી પડે તો પણ એનો હર્ષ શોક નથી. વૈરાગ્યવાન જે પરમ છે એ ભગવાન છે. તો જે સ્કંદમાં ઈશાનું કથા, ઈશ ભક્તો અને એના ભગવાનની જેમાં કથા છે એ ઈશાનું કથા છે. ત્યાર પછી 10મ સ્કંદ છે પ્રિયજનો, એને નિરોધ લીલા કીધી છે. ભગવાનમાં ચિત્ત લાગે, એમાં લય થાય આપણું ચિત્ત, એ નિરોધ લીલા છે. ત્યાર પછી મુક્તિ લીલા 11 સ્કંદ, જીવાત્મા બ્રહ્મરૂપ બને એ મુક્તિ લીલા છે. મુક્તિ કોને કહેવાય તો કે છે કે અન્યથા રૂપનો ત્યાગ અને સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ, આનું નામ મુક્તિ છે. પોતાનું જે સ્વરૂપ છે એમાં સ્થિતિ થવું. અને 12 સ્કંદ છે એને આશ્રય લીલા બતાવી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો આશ્રય કરવો, એ આશ્રય સ્થાન પર બ્રહ્મ છે, એટલે 12 સ્કંદ એ આશ્રય લીલા છે. 3જા સ્કંદથી સર્ગ લીલા શરૂ થાય અને 12મા સ્કંદ સુધી આ 10 લક્ષણ, પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્કંદ એ અધિકાર અને સાધન લીલા. આવી રીતે 12 સ્કંદ સમજાવ્યા છે.
દિવ્ય 10 લક્ષણ વાળું શ્રીમદ ભાગવત કહ્યું છે. સુતજી સૌનકાદિને કથા કરે, સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કથા કરે છે. કે આપે બતાવ્યું હતું ને કે વિદુરજી તીર્થયાત્રામાં ગયા. આ બાજુ યુદ્ધ ચાલુ થવાનું હતું એટલે વિદુરજી એ તો આમ તો મહામંત્રી હતા, કોઈ સામાન્ય હતા. શું કામ એણે ઘર છોડ્યું, શું કામ એ વનમાં જતા રહ્યા? અને વિદુરજીને મૈત્રેય મુનિનો સમાગમ ક્યાં થયો એની કથા સંભળાવો. કુત્ર ક્ષતુર ભગવતા મૈત્રેયેણ સંગમ કદા વા સહ સંવાદ એતદ વર્ણયન પ્રભો. વિદુરજી અને મૈત્રેય મુનિનો સંવાદ ક્યાં થયો એ અમને સમજાવો. પ્રિયજનો, મૈત્રેય મુનિ માટે અહીંયા ભાગવતમાં ભગવતા શબ્દ લખ્યો. એટલે મૈત્રેય મુનિ પણ કોઈ સામાન્ય નથી, પણ ભગવાન છે, ભગવદ સ્વરૂપ છે. એમની સાથે સંવાદ ક્યાં થયો, શું કરવા એની સાથે મળ્યા એની કથા સંભળાવો. શ્રી સુખદેવજી મહારાજે જે આવો પ્રશ્ન સાંભળ્યો, વિદુરજીની કથા કહે છે. યદા તુ રાજા સ્વસુતાન સાધુ પુષ્ણન ધર્મે રવિનષ્ટ દૃષ્ટિ ભ્રાતુર્યવિષ્ઠ સુતાન વિબંધુ પ્રવેશ્ય લાક્ષા ભવને દદા. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, હે રાજન, ધૃતરાષ્ટ્રએ પુત્રના મોહમાં પાંડવોનું જે કાંઈ પણ હતું એ બધું લઈ લીધું. પાંડવોને અનેક રીતે મારવાના પ્રયત્ન કર્યા છે, લાક્ષા ગૃહ આદિમાં બાળવાના નિંદ્ય પ્રયાસ કર્યા, કપટ કર્યું છે, દ્યુત ક્રીડા કરાવી, બધું લઈ લીધું છે. દુર્યોધન દુશાસને દ્રૌપદીજીનું અપમાન કર્યું છે. ધર્મને જાણનારા યુધિષ્ઠિર આદિ ભાઈઓ જે પ્રમાણે પૂર્વ નિશ્ચિત થયું એ પ્રમાણે વનવાસમાં ગયા. વનવાસ પૂર્ણ કરીને આવ્યા અને નિયમ મુજબનું એને પોતાનું રાજ્ય આપવું જોઈએ. રાજ્યનો જ્યાં ભાગ માગ્યો છે, ત્યારે દુર્યોધનની પ્રેરણાથી પુત્રમાં મોહાંધ એવા ધૃતરાષ્ટ્રએ કાંઈ આપ્યું નથી. એને કાંઈ રાજ્ય મળ્યું નહીં, ભાગ મળ્યો નહીં. અંતે ભગવાન છે ને સમજાવવા માટે થઈને આવે છે. ભગવાન કહે છે કે હજી પણ જો યુદ્ધ અટકી જતું હોય તો હજી હું પણ એક પ્રયત્ન કરી લઉં. રાજાધિરાજ ભગવાન દ્વારિકાધીશ આજે દૂત બનીને આવે છે. ભગવાનની એવી ઈચ્છા હતી કે ગમે તેમ થાય આ યુદ્ધ અટકી જાય. એટલે જ્યાં સુધી સમાધાન શક્ય હોય ત્યાં સુધી સમાધાન કરવું જોઈએ, નહીતર તો પછી યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ. પણ યુદ્ધથી કોઈને ફાયદો નથી. જેને હાર છે એનો પણ ફાયદો નથી, અને જેની જીત થાય એનો પણ ફાયદો નથી. તો ભગવાને સમજાવ્યું આવ્યું, કોનો વિજય થાય? તો કે કાળનો વિજય થાય. યુધિષ્ઠિરને ભગવાન કહે છે કે હું દૂત બનીને જાઉં. સંસ્કૃતમાં વિદ્વાનોએ દૂત વાક્યમ નામનો એક ગ્રંથ લખ્યો છે, જેમાં બહુ સુંદર રીતે આ આખી કથા સમજાવી કે ભગવાન દૂત બનીને કેવા કેવા વચનો કહે છે. વિષ્ટિ કરવા માટે થઈને ભગવાન હસ્તિનાપુર પહોંચે છે. હસ્તિનાપુરમાં ધૃતરાષ્ટ્ર આદિને ખ્યાલ આવ્યો ભગવાન આવવાના છે. હસ્તિનાપુરને સુંદર રીતે સજાવવામાં આવી છે. ઘરે ઘરે તોરણો બંધાણા છે. ભગવાન દ્વારિકાધીશનું સ્વાગત કરવાની તૈયારી થઈ છે. હસ્તિનાપુરના વાસીઓ, નગરજનો પણ ભગવાન દ્વારિકાધીશના દર્શન માટે એ ઉત્સુક છે. ભગવાનનો દિવ્ય રથ છે એ હસ્તિનાપુરમાં પ્રવેશ કરે છે. ભગવાન છે દૂત બની
અને રાજા પાસે આવે છે, એમને યોગ્ય આસન આપ્યું છે, ચર્ચાઓ કરી છે. હવે ભગવાન છે પોતાના સુમધુર વચનોથી સમજાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં લખ્યું, ભગવાન કહે છે કેવું છે, જગત ગુરુ વચન, જગતના જે ગુરુ છે એ વચનો સમજાવે છે. અત્યારે કોઈ સામાન્ય ગુરુ આપણને કહે તો પણ આપણે સમજી જાય ને, આ તો જગત ગુરુ છે. કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ. જગત ગુરુ આજે સમજાવે છે. પણ ભાગવત કહે છે કે કોણે સમજ્યું નહીં, તો કે ધૃતરાષ્ટ્ર આદિ છે એ સમજ્યા નહીં. કેમ? તો કહે છે ક્ષતપુણ્ય લેશઃ, જેનું પુણ્ય ઘટી ગયું હોય, પુણ્ય પૂરું થઈ ગયું હોય, એ ક્યારેય કોઈના વચન છે એને સમજે નહીં. બહુ સમજાવ્યા કે જે ભાગ છે, તમે જ કીધું તું ને કે અમે એને ભાગ આપશું, એ ભાગ આપી દો. ભાગ આપવા માટે તૈયાર થયા નહીં. ભગવાન કહે છે કે હું જવાબદારી લઉં છું, 5 ગામ આપો. દુર્યોધન કહે છે કે હે કેશવ, સૂચ્ય ગ્રમ્ન પ્રદાસ્યામી વિના યુદ્ધેન કેશવ. કેશવ, આ ભૂમિ છે કે માગવાની વસ્તુ થોડી છે. તમારે આવો યુદ્ધ કરો, બધું લઈ જાઓ, નહીતર સૂચિના એક અગ્રભાગ જેટલી જમીન પણ યુદ્ધ વિના અમે આપશું નહીં. ભગવાને ખૂબ સમજાવ્યા કે હજી માની જાઓ, કોઈનો આમાં વિજય થવાનો નથી, કાલનો વિજય થશે. તમે 5 ગામ આપી દો. વિષ્ટિ પૂર્ણ થઈ, સમજ્યા નહીં. ધૃતરાષ્ટ્રે ભગવાન કૃષ્ણના દ્વારકાધીશના સ્વાગત માટે દિવ્ય તૈયારીઓ કરી હતી. દુર્યોધન આદિએ 56 ભોગ તૈયાર કરાવ્યા હતા કે ભગવાન દ્વારિકાધીશ આવે છે ને એમનો આપણે દિવ્ય સ્વાગત સત્કાર કરશું. મધ્યાહનનો સમય થયો, ભગવાનને ભોજન માટે આમંત્રણ આપે છે કે હે પ્રભુ, હે દ્વારિકાધીશ, હે કૃષ્ણચંદ્ર, ભોજન માટે પધારો. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે 2 પરિસ્થિતિમાં કોઈને ત્યાં ભોજન કરાય. સંપ્રીતિ ભોજ્યાની અન્નાની આપદ ભોજ્યાની વા પુનઃ ન ચ સંપ્રિયસે રાજન ન ચેવાપદ ગતા વયમ. કાં તો સામેવાળા વ્યક્તિને તમારા ઉપર ભાવ હોય, પ્રેમ હોય, સ્નેહ હોય તો એને ત્યાં ભોજન કરાય. બીજો ક્રમ બતાવ્યો, કાં આપણે આપત્તિમાં હોય, મુશ્કેલીમાં હોય, કોઈ રસ્તો જ ન હોય તો ભોજન કરાય. કાં તો પ્રેમ ભાવ હોય તો ભોજન કરાય, અથવા તો મુશ્કેલી હોય તો ભોજન કરાય. હે દુર્યોધન, તને મારા ઉપર કાંઈ ભાવ નથી અને હું કાંઈ એવી મુશ્કેલીમાં નથી, એટલે હું તારે ત્યાં ભોજન નહીં કરું. એ સભામાં ઘણા બધા રાજાઓ હતા, બધે વિનંતી કરી કે અમારે ત્યાં પધારો. દ્રોણાચાર્યજીએ પણ વિનંતી કરી, પ્રભુ અમારે ત્યાં પધારો ભોજન માટે. ભગવાન કોઈને ત્યાં ભોજનની તૈયારી કરતા નથી. બધેને ભગવાને ભોજનની ના પાડી કે અમે આપને ત્યાં ભોજન નહીં કરીએ. સાથે ઉદ્ધવજી વગેરે હતા. ભગવાનને કે ભગવાન, મધ્યાહનનો સમય થયો, આ કાંઈ સમજે એમ તો છે નહીં, પણ આપણને ભૂખ લાગી. આ બધાને ના પાડો છો તો ભોજન ક્યાં કરશો? વચ્ચે ક્યાં કોઈ સારી હોટલ આવે છે કે ત્યાં આપણે વોલ્ટ કરી લઈએ? કેમ ના પાડો? ક્યાંક તો જમી લઈએ. ભગવાન કહે છે કે ઉદ્ધવજી, આપણે આમને ત્યાં કોઈને ત્યાં ભોજન નથી કરવું. અમારા એક ભક્ત છે, એને ઘરે આપણે ભોજન કરશું. નામ શું છે? તો કે નામ છે એનું વિદુરજી. ગંગાજીના કિનારે એક નાના ઘરમાં રહે છે. પત્ની શુલભાજીની સાથે ભગવાનની દિવ્ય ભક્તિ કરે છે. ચાલો આપણે એમને ત્યાં જઈએ અને એમને ઘરે ભોજન ગ્રહણ કરીએ. ધૃતરાષ્ટ્ર આદિ જે કંઈ પણ આપે, કાંઈ અન્નનો ગ્રહણ કરતા નથી. જે કોઈ પણ જલમાં ભાજી ઇત્યાદિ થાય છે એના દ્વારા પોતાનું જીવન છે યાપિત કરે છે. સુંદર કવિઓએ પદ લખ્યું, ચાલો ને વિદુર ઘેર જાયે ઓધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર જાયે, ચાલો ને વિદુર ઘેર જાયે ઓધવજી, ચાલો વિદુર ઘેર
ભગવાન કહે છે, હે ઉદ્ધવજી, ચાલો આપણે વિદુરજીના ઘરે જઈએ. ઊંચા ઊંચા મહેલો, દુર્યોધન તણા, પણ રતિ ભર સુખ ન પાય. બહુ મોટા મોટા મહેલ હતા, પણ એ ભાવ વિનાના, ભક્તિ વિનાના મહેલ. ભગવાન ત્યાં ન પધાર્યા. કેને ત્યાં પધાર્યા? ફાટેલ જેની ગોદડીને, તૂટેલ જેની ખાટલી. ઘરે કાંઈ વ્યવસ્થા નથી, પણ ભગવાન છે કૃપા કરીને પધાર્યા. કેમ તો કે છે, પ્રેમના પલંગ બિછાય. 56 ભોગ પણ નથી, બંટીને રોટલો ને તાંજળિયાની ભાજી, છતાં પણ ભગવાન ત્યાં પધાર્યા. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતે. ભગવાન એવી આજ્ઞા કરે કે કાંઈ પણ અર્પણ કરો, પણ એમાં ભાવ છે, ભક્તિ છે, એના દ્વારા એ અર્પણ જો કરવામાં આવે તો પ્રભુ એનો સ્વીકાર કરે. ઉદ્ધવજીની સાથે ભગવાન વિદુરજીના ઘરે પધાર્યા છે. ભગવાન ત્યાં રથ લઈને પધાર્યા. વિદુરજી અને સુલભાજી તો ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, ભગવાનનું કીર્તન કરતા હતા. ભગવાને દ્વાર ખખડાવ્યું, કોઈએ દ્વાર ખોલ્યું નહીં. ભગવાન વિચારે છે કે દ્વાર ન ખોલ્યું. ઉદ્ધવજી વિચારે કે ભાઈ ત્યાં ભોજન કરી લીધું હતું, સરસ હતું 56 ભોગ, અહીં તો કોઈ દરવાજા નથી ખોલતું. ભગવાને ફરી દ્વાર ખટખટાવ્યો. વિદુરજી અને સુલભાજી ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, ભગવાનનું કીર્તન કરે છે. જે સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતા હતા એ સ્વરૂપને ભગવાને ત્યાંથી અંતર ધ્યાન કર્યું છે. ફરી જ્યાં દ્વાર ખખડાવ્યો, વિદુરજી સુલભાજીએ સાંભળ્યું, દ્વાર ખોલ્યા તો જે સ્વરૂપના દર્શન કરતા હતા એ જ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં ભગવાને ત્યાં દિવ્ય દર્શન આપ્યા છે. બોલે ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન. દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન થયા છે. હર્ષના આવેશમાં ભગવાનનું સ્વાગત કરવાનું પણ ભૂલી ગયા છે. મહાપુરુષો આ બહુ રોચક કથા સંભળાવે. ભગવાનના ચરણમાં પડ્યા છે. કહે છે કે કેળું આપતા હતા તો છાલ ભગવાનને આપે ને મુખ્ય ફળ છે એ બધું ફેંકી દે ને. આવી રીતે મહાપુરુષો દિવ્ય કથા સંભળાવે. ભગવાન તો ભાવના ભૂખ્યા છે. શાસ્ત્ર કહે છે, ભાવેન દેવો કલયા નરેન્દ્ર. ભગવાન છે એ કેવા ભાવથી અર્પણ કરવામાં આવે છે એના આધારે એ બધું સ્વીકારે છે. મનુષ્યના હૃદયમાં જો શુદ્ધ ભાવ ન હોય તો ભગવાન એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરતા નથી. ભગવાન છે કેવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરે તો કહે છે ગંધ માત્રથી. આપણે તો સામગ્રી ધરાવી પણ એમાં કંઈ ઓછું થતું નથી, અને જો ઓછું થાય તો આપણે બહુ એવા ડાયા નથી કે રોજ ધરાવીએ ને. પણ જે કાંઈ પણ હોય એ ગંધ માત્રથી પ્રભુ છે એનો સ્વીકાર કરે. અને વિશેષ રીતે ભગવાન છે ભાવથી શું અર્પણ કરે છે એનું મહત્વ છે. ભગવાન હસ્તિનાપુર છોડી પુનઃ પાંડવો પાસે આવ્યા. વિદુરજી અને સુલભાજીને ધન્ય થયા છે. એમની જે શરણાગતિ હતી એ ભાવ છે એ સફળ થયો છે ને એના કારણે થઈ અને ભગવાને એને દર્શન આપ્યા છે. અનન્ય ભાવથી ભગવાનના જે શરણાગત હોય પ્રભુએ એને દિવ્ય દર્શન આપ્યા છે. અનન્યાંશ ચિંતયંતો મામ યે જનાઃ પર્યુપાસતે. અનન્ય ભાવથી, શરણાગતના ભાવથી ભગવાનનું ભજન કર્યું અને પ્રભુએ એને દર્શન આપ્યા છે. દ્રઢ આશ્રય, અનન્ય આશ્રય જે કરે પ્રભુ છે એની મનોરથ છે પૂર્ણ કરે. દ્રઢ આશ્રય કરે કેવી રીતે? દ્રઢ આશ્રય જેમ